आज 31 मई सकाल मुख्य 10टी बड़ खबर। खुशी डेली न्यूज रे समस्त को पुणी थर बहुत बहुत स्वागत करुछि। फास्ट अपडेट रही जून 30 जाए बढ़िला लॉकडाउन। चतुर्थ पर्याय लॉकडाउन शेष होबार गोटे दिन पूर्व केंद्र सरकार पक्षर मासक लॉकडाउन अवधि वृद्धि करा जायछि। जून 30 पर्यंत लॉकडाउन अवधि को वृद्धि करा धार्मिक स्थल होटेल और शॉपिंग मॉल को जून 8 रु खोलने केंद्र सरकार पक्षर निष्पत्ति नि। तेबे शिक्षानुष्ठान गुड़िक खोलने नहीं राज्य सरकार निष्पत्ति नेबे बोली कहुछि। तेबे सारा देश में पंचम पर्याय लॉकडाउन समय राति 9 रु सकाल 5टा पर्यंत कर्फ्यू बोली स्थिति जारी रहिबो। एही समय लोकों यातायात पूर्व बोली कटकणा लागू करा जिवो। जून 30 जाए कंटेनमेंट जोन रे लॉकडाउन रहिबो। तेबे अन्य सब अंचल में पर्यायक्रमे कटकणा हटाइबा केंद्र सरकार पक्षर निर्देश जारी करा जायछि। एति नहीं केंद्र सरकार पक्षर मार्गदर्शिका जारी करा जायछि। सेकेंड नंबर अपडेट रही जानतु लॉकडाउन 5 रे कौन खोल कौन बंद रहिबो। लॉकडाउन 5 संबंध में गृह मंत्रालय शनिवार दिन निर्देशावली जारी करिछि। कंटेनमेंट जोन रे कठोर कार्यकारिता धार्य करा जायछि। जानतु अनेक अनलॉक 1 रे कौन खोला रहिबो एवं कौन बंद हेबो। 8 जून ठारू धार्मिक स्थान होटेल सेलून रेस्टोरेंट को शर्त सहित खोलने को अनुमति दि जायछि। मॉल गुड़िक मध्य पर्यायक्रमे खोल जोपाई स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एसओपी जारी करा जिवो। अंतर राज्य परिवहन उपर प्रतिबंधक लगाजिवो नहीं। चाहिए राज्य ही परिवहन को नियंत्रण करिपारिबो। विद्यालय कॉलेज एवं शिक्षानुष्ठान खोलिबा नहीं सरकार निष्पत्ति नेबे। विवाह एवं अंतिम संस्कार पूर्व नियम बलवत्तर रहिबो। 65 वर्ष अधिक वयस्क गर्भवती महिला असुस्थ व्यक्ति एवं 10 वर्ष कम पिला घरे रहिबा उपदेश दि जायछि। थर्ड नंबर अपडेट रही जून 1 तारिख ठारू जुक्त 2 खाता देखा। जून 1 तारिख ठारू 36टी ऑनलाइन मूल्यांकन केंद्र में जुक्त 2 खाता देखा हेबो। यह 2टी पर्यायर सह 2टी शिफ्ट रे मूल्यांकन हेबो। प्रथम शिफ्ट सकाल 7 दिन 12:30 और द्वितीय शिफ्ट अपराह्न 1 टारू संध्या 6:30 जाए चलिबो। परवर्ती पर्याय ऑफलाइन रे खाता देखा मूल्यांकन हेबो। खाता मूल्यांकन ने उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षर विज्ञप्ति जारी करा जायछि। नंबर 4 अपडेट रही बोनस पाइबे केंदुपत्र तोलाली। राज्य सरकार कले घोषणा। राज्यर केंदुपत्र तोलाली मैंने बोनस पाइबे। राज्य सरकार यही घोषणा करिसेंती। महामारी पई राज्य सरकार केंदुपत्र तोलाली को बोनस देवाई निष्पत्ति नहीं। राज्य सरकार को यही घोषणा 7,89,00,000 केंदुपत्र तोलाली उपकृत हेबे। यही केंदुपत्र तोलाली मैंने 25% बोनस पाइबे। केंदुपत्र तोलाली व्यतीत अण अनुष्ठानिक केंदुपत्र तोलाली मैंने राज्य सरकार यही घोषण उपकृत हेबे। राज्य में एवं 17,444 अण अनुष्ठानिक केंदुपत्र तोलाली काम करुछंती। एमाने 5% प्रोत्साहन पाइबे। राज्य सरकार केंदुपत्र तोलाली मानक पानी बोतल किणवा 200 टंका लेखाएं देबे। समस्त आर्थिक सहायता डीबीटी जरिया रे सीधा सलग बैंक खाता को दिया। नंबर 5 अपडेट रही आज बड़ काल बैशाखी 50 रु 60 किलोमीटर बेगर बहिब पवन। आसंता 3 दिन पर्यंत राज्यर विभिन्न जिले में काल बैशाखी वर्षा होबार संभावना रही। आज बड़ काल बैशाखीर संभावना रही। एतिसह 3 जून और 2 तारिख दिन 3 दिन विभिन्न स्थान में काल बैशाखी वर्षा हेब। आज पवन बेग बढ़ घंटा प्रति 50 रु 60 किलोमीटर बेगर पवन रह किछि स्थान प्रबल वर्षा हेब। केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक जाजपुर कटक ढेंकानाल गंजाम नयगढ़ खोर्धा और कंधमाल जिले में जोर पवन बहिबा सह वर्षा हेब। एतिसह गजपति गंजाम देवगढ़ केन्दुझर अनुगुल ढेंकानाल मयूरभंज आदि जिलार प्रबल वर्षा हेबार भी संभावना रही। सह एसबू जिलार ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। जून 1 और जून 2 तारिख यथाक्रमे दक्षिण आभ्यंतरीण ओडिशा गंजाम गजपति केन्दुझर और मयूरभंज जिला एवं उपकूल ओडिशा समेत केन्दुझर और मयूरभंज घंटा प्रति 30 रु 40 किलोमीटर बेगर पवन बहिबा सह घड़घड़ी बिजुली सह वर्षा हेब। यही 2 दिन येलो वार्निंग जारी होइछि। नंबर 6 अपडेट रही राज्य में 56 जन भूताणु आक्रांत चिन्हट सुस्थ हेले 73 जन। काली 73 जन भूताणु आक्रांत सुस्थ होता बेले सुस्थ संख्या 1000 पार होती। नूतन सुस्थ व्यक्ति को मिसाई राज्य में एजावत मोट 1050 जन सुस्थ होती। काली राज्य में 96 जन भूताणु आक्रांत चिन्हट होती। यह फल राज्य में मोट आक्रांत संख्या 1819 को वृद्धि पाई।
ଭୂତାଣୁ 18ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଜି ଏହି ସବୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ସୁସ୍ଥ ସଂଖ୍ୟା 1050ରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 760ଟି ସକ୍ରିୟ ମାମଲା ରହିଛି। ନମ୍ବର 7 ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ଗାଇଲେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ହେଲା କଂଗ୍ରେସ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ କାଲି ଅପରାହ୍ନ 5:30ରେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଗାନ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେଡି, ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ ଓ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ନିଜ ନିଜର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଏକା ସଙ୍ଗରେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଗାଇଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଜନଗଣନ, ରଘୁପତି ରାଘବ ରାଜାରାମ ଓ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଗାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୃତକଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ 2 ମିନିଟର ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ନିବାସରେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଗାନ କରିଥିଲେ। ଅଭୂତପୂର୍ବ ଉତ୍ସାହ ସହ କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଗାନ କରିଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8 ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। କେରଳରେ ଛୁଇଁଲା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ, ସ୍କାଏମେଟର ଦାବି। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ କେରଳ ଛୁଇଁଛି ବୋଲି ଘରୋଇ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ସ୍କାଏମେଟ୍ ଦାବି କରିଛି। ସ୍କାଏମେଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କେରଳରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ବର୍ଷା ଲାଗୁ ରହିଛି। ସବୁ ପ୍ରକାର ମାନଦଣ୍ଡକୁ ତର୍ଜମା କଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି କେରଳରେ ମୌସୁମୀ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି। ସ୍କାଏମେଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ OALR ଆଉଟଗୋଇଂ ଲଙ୍ଗ୍ ୱେଭ୍ ରେଡିଏସନ୍ ଓ ଲାଗି ରହିଥିବା ବର୍ଷାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ତାହା ମୌସୁମୀର ଆଗମନକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ସ୍କାଏମେଟ୍ କହିଥିଲା ଯେ ମେ 28ରେ ମୌସୁମୀ କେରଳ ଛୁଇଁବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ 2 ଦିନ ବିଳମ୍ବରେ ମୌସୁମୀ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୌସୁମୀ କେରଳ ଛୁଇଁବା ବିଷୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହିଁ। 2 ଦିନ ତଳେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 1ରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ କେରଳ ଛୁଇଁବ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟା 10ରୁ 11 ଅଙ୍କକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଟ୍ରାଇ ସୁପାରିଶ। ଟେଲିକମ୍ ରେଗୁଲେଟରୀ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନୂତନ ଯୋଜନା ସୁପାରିଶ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ସେବା ପାଇଁ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ନମ୍ବରିଂ ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଟ୍ରାଇ ସୁପାରିଶ ଅନୁଯାୟୀ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ରୁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 0 ରଖିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୋବାଇଲ ଫୋନର ସଂଖ୍ୟାକୁ 10ରୁ 11କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ରୁ ମୋବାଇଲକୁ କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଶୂନ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ଟ୍ରାଇର ଏହି ସୁପାରିଶ ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, ତେବେ ପ୍ରାୟ 10 ବିଲିୟନ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଏହା ଅଧୀନରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 11 ହେବ ଏବଂ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 9 ଅଙ୍କରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିସହିତ ଡଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟାକୁ 13 ଅଙ୍କରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଜଣାଯାଇଛି। ସବୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ମହାମାରୀ, ଦିନକରେ 7,964 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଓ 265 ମୃତ। ଦିନକୁ ଦିନ ଦେଶର ମହାମାରୀ ସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଶନିବାର ସବୁ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି ମହାମାରୀ। ଦିନକରେ ପ୍ରାୟ 8,000 ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା 200 ପାର କରିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରେକର୍ଡ 7,964 ଜଣ ମହାମାରୀ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଦେଶରେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1,73,773ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି 265 ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି ମହାମାରୀ। ଫଳରେ ଦେଶରେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 4,971କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 116 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗତକାଲି 2600ରୁ ଅଧିକ ମହାମାରୀ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 62,228 ରହିଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 2,000 ପାର କରିଛି। ପୁରୀକୁ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରିବା ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପୁରୀକୁ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ରେଲୱେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀକୁ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ରେଲୱେ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପୁରୀକୁ ଯାଉଥିବା ବା ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଏ ଯିବ। 1ରୁ ଚାଲୁଥିବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯିବା। ସିଆଲଦା ପୁରୀ ଦୁରନ୍ତୋ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ପୁରୀକୁ ଟ୍ରେନ୍ କଟକଣା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ସମ୍ଭବତଃ ସ୍ନାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଟକଣା କରାଯାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଚାଇନା ସହ ବିବାଦ, LAC ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେରିକାକୁ ଜଣାଇଲା ଭାରତ। ଲଦାଖ ଓ ଉତ୍ତର ସିକିମ୍ ସ୍ଥିତ ପ୍ରକୃତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା
ରେ ଭାରତ ଏବଂ ଚାଇନା ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଦେଖାଯାଇଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ସୀମା ଉପରେ ରହିଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଆମେରିକା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ମାର୍କ ଇସ୍ପେରଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ସିଂ ଏଲ୍ଏସି ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ମାର୍କଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ରାଜନାଥ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଓ ଚାଇନା ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିବାଦକୁ ଉଭୟ ଦେଶ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମାଧାନ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଉଭୟ ଦେଶ ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ପିଏମ୍ କେୟାର୍ସ ପାଣ୍ଠି ସୂଚନା ଦେବାକୁ ମନା କଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ଅଧୀନରେ ପିଏମ୍ କେୟାର୍ସ ପାଣ୍ଠି ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ 2005ର ଧାରା 1, ଧାରା 2 ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପାଣ୍ଠି ଏକ ସରକାରୀ ପ୍ରାଧିକରଣ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ଆଇନତଃ ସିଦ୍ଧ ନୁହେଁ ବୋଲି ପିଏମ୍ଓ କହିଛି। ହର୍ଷ ପିଏମ୍ କେୟାର୍ସ ପାଣ୍ଠି ଗଠନ ବେଳେ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରଷ୍ଟ ଡିଡ୍ ଏବଂ ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଲିଲର କପିର ନକଲ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା pmcares.government.in ୱେବସାଇଟରେ ମିଳିପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ସହ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କଲା ଆମେରିକା। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ସହ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିଛି ଆମେରିକା। ଏନେଇ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଚୀନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମହାମାରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟକୁ ଲୁଚାଇବା ଏବଂ ଚୀନକୁ ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ବିରୋଧରେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମେରିକା ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମହାମାରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ନ ଦେବାରୁ ଆଜି ଏହା ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ ରୂପ ନେଇଛି ଏବଂ ଆମେରିକାର 1 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବନ ନେଲାଣି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଚୀନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି। ଚୀନ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନକୁ ବର୍ଷେ ମଧ୍ୟରେ $40 ମିଲିୟନ ଦେଇଛି, ହେଲେ ଆମେରିକା ବର୍ଷେ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱ ସଂଗଠନକୁ ପାଖାପାଖି $450 ମିଲିୟନ ଅନୁଦାନ ଦେଇଛି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।